بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ملٹری کورس کے خلاف اہم ترین سماعت ایک اور آج ہوئی، غیر معینہ مدت تک ملتوی تو ہوئی آج کی سماعت، لیکن دو بڑے امپورٹنٹ اہم فیزز اس میں آئے۔ ایک تو جو ان کورس کے خلاف حکم امتناع کی استدعا تھی وہ آج باقاعدہ مسترد کی گئی ہے، اور دوسرا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک بڑا اہم نوٹ آیا اس سماعت کے حوالے سے جو پچھلی سماعت میں انہوں نے لکھا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ کے بغیر جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس اہم کیس کے اوپر اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ موجودہ صورتحال کا ذکر انہوں نے کیا اور کہا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے کیونکہ نظام عدل کی ساخت کی عمارت عوامی اعتماد پر کھڑی ہے۔ آج کی سماعت میں کیا دلائل پیش کیے گئے، ریمارکس کیا ہے، کیونکہ جناب چیف جسٹس نے جو فوجی جوان اور افسران ہیں ان کے مورائل کی اہمیت کو بھی واضح کیا اور ریمارکس دیے کہ آرمی افسران کا مورائل ڈاؤن کرنا بھی جرم ہے۔ ملٹری کورٹس میں کتنے لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے، اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا، اسی لیے پھر حکم امتناع کی استدعا مسترد کی گئی۔ یہ کیس کہاں جا رہا ہے اور آخر اس قدر اہمیت کے حامل معاملے پر فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا جاتا، جبکہ ایک اور نوٹ بھی آج جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے آیا، یہ ہمارا آج کا مرکزی موضوع ہوگا۔ اور پھر جو نااہلی کی مدت 5 برس تک کرنے کا بل تھا اس پر دستخط ہوئے، یہ قانون بن چکا، اس سے کون کون مستفید ہوگا، اور نواز شریف صاحب کی واپسی میں اب کیا چیزیں باقی ہیں، ادھوری ہیں، جس کی وجہ سے واپس وہ نہیں آ رہے، کیا پیش بندی کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک خبر ہے جو آج آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز آج کے دن کے حوالے سے شامی صاحب، عرفہ کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج آج دیا گیا، بڑا اہمیت کا حامل خطبہ تھا کیونکہ مفتی صاحب نے جو اس وقت امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز ہیں اور جو تفریق ہے اس کا بڑا ذکر کیا، اور بالخصوص میں نے جو نقطہ ان کا نوٹ کیا، آپ بھی اس پہ تبصرہ فرمائیں، افواہیں جو ہیں، ریومرز، غلط خبر جس کی وجہ سے ایک مسلمان مصیبت میں پڑتا ہے، اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیں، آج یوم عرفہ ہے، جی ہاں، حج تو ادا کیا جا چکا، یہ دعا کا دن ہے، دعا کا، اور اس روز کوئی بھی آپ دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج کے دن تو بس دل کھول کر دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، اور عالم اسلام کے لیے بھی۔ جو امام صاحب نے خطبہ دیا ہے، شیخ حسین بن عبدالعزیز، اس کا اب اردو ترجمہ بھی نشر ہوتا رہا ساتھ۔ دیکھیں، خطبے کے الفاظ کچھ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اسپرٹ تو وہی کی وہی ہے نا، وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تھا آخری حج کا، اس کے الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں۔ نہ اس وقت لاؤڈ سپیکر تھا، نہ پریس تھا، نہ اخبارات تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، اور نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، لیکن وہ خطبہ جو ہے صدیوں سے اس کی گونج رہی ہے ہمارے کانوں میں، اور رہے گی، اور رہے گی انشاءاللہ۔ اور 3 بار مکبر کھڑے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے تھے وہ اس کو آگے دہراتے جاتے تھے، اس سے 3 بار ان کی بات دہرائی جاتی تھی۔ تو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، آج بھی انہوں نے کہا کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں، قانون کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی۔ افضل وہی ہے جس کا کردار بہتر ہے۔ اور پھر آج تو امام صاحب نے کہا افواہ، جی رومرز پہ، ریومرز، جھوٹی خبریں، فیک نیوز، اب تو باقاعدہ یہ ایک صنعت بن گئی ہے نا، نہیں ایک بہت بڑا المیہ بھی بن گیا ہے انسانیت کے لیے، حضرت انسان کے لیے۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا، تو تحقیق کر لیا کرو، اس پہ یقین کرنے سے پہلے، اسے پھیلانے سے پہلے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ فارورڈڈ، سر بغیر As دیکھے، بغیر اس پہ کوئی غور کیے، اور بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر جو سوشل میڈیا پہ ریومرز یا فیک نیوز آتی ہیں ان کو
کلک کیے بغیر بھی کوئی ویڈیو ہے نا، اس میں دیکھ لے کہ اس میں کیا عیب ہے یا اس میں کیا فلا ہے، اس کے بغیر سیاسی وابستگی، سیاسی نفرت اور عقیدت میں مبتلا افراد اسے فارورڈ کرنا ثواب سمجھتے ہیں کہ میں اپنے سیاسی کاز کے لیے شاید کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہوں. اب یہ جھوٹ پھیلانا ایک صنعت بن چکا ہے. تو بہرحال یہ سارے معاملات جو درپیش ہیں. جی ہاں چلیں، اچھا وہ آج متبرک اور خطبے سے اور دن سے آغاز آج کا میں تو سمجھتا ہوں جی اس بار تو جو یعنی ہم یہ عید منا رہے ہیں نا، اور بلکہ یہ تو ایک اچھی خبر آئی ہے نا اس میں کہ ایران میں اور سعودی عرب میں ہاں تعلقات بحال ہو گئے ہیں. بڑی یہ پیش رفت ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، بڑی اچھی خبر ہے. اچھا اس کی جھلک بھی اس خطبے میں تھی، یعنی بغیر نام لیے جو تفریق نہ کرنا اور برابر ہیں امت مسلمہ، اور وگرنہ تو گھر گھر میں فساد ہے جی اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا حج ہوا ہے. جی 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 25 لاکھ لوگ، 25 لاکھ اس سے زیادہ شاید اس سے زیادہ ہیں انہوں نے فریضہ حج ادا کیا ہے. اور جب یہ کرونا کی پابندیاں لگیں 3 سال پہلے، تو اس وقت ایک وقت ایسا آیا کہ صرف 10,000 افراد حج کر سکے، لمیٹڈ کر دیا. اور اس کے بعد پھر اگلے سال اس کی تعداد 59,000 ہوئی، اور پھر اگلے سال اس کو 10 لاکھ. گزشتہ سال 10 لاکھ لوگوں تک، اس دفعہ تو سر 25 اب تو ماشاءاللہ 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حج ادا کیا. اور میں دیکھ رہا تھا ایک اندازے میں جو گزشتہ سال جی جی کی حج کی ریونیو تھا نا، اچھا جو سعودی اکانومی میں انجیکٹ ہوا ہے، وہ 150 ارب ڈالر سے زائد تھا. 150 ارب ڈالر سے زائد. تو اب تو میرا خیال گزشتہ سال اب تو 400-500 ارب ڈالر بننا چاہیے. اب تو آپ دیکھیں نا اس میں یعنی 25 لاکھ ہے تو، اور کچھ مہنگائی بھی ہو گئی ہے، 150% اضافہ اس میں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 500-600 ارب ہوگا یا 350 ہوگا یا 400 ارب. اتنی بڑی مقدار میں یہ سعودی اکانومی میں ان کے لیے برکت ہے، رحمت ہے. ڈالر انجیکٹ ہوتے ہیں. ہم تو 1-2 بلین ڈالر جو IMF سے لینے ہیں بہرحال اس کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں. بہرحال اس کے لیے بھی اچھی خبر آئی ہے. آپ کو پیش رفت ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کو ایک یہ داد دے کیا کہ جو ان کی ہے نا MD IMF کی، میرا خیال انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے انہیں ان سے ملاقاتوں کا اور ان کو ٹیلی فون کا، ٹھیک، اور ٹیلی فون پہ ٹیلی فون، اور رات بھی انہوں نے رابطہ قائم کیا. اور اب معلوم ہوتا ہے کہ ہم، آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے کہ وہ چلیں حضرت تفنن صحیح کہ شہباز شریف صاحب نے شاید جوانی میں بھی اتنے کسی سے رابطے نہ کیے ہوں. نے کمال کر دیا. چلیں، اور انہوں نے یعنی وہ اب پروگرام فائنلائز ہو رہا ہے. اللہ کرے جی. ڈالر جو ہے اس کی قدر گھٹ رہی ہے. اور وہ بوستان صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے تھے، ملک بوستان، کہ یوں ہی دستخط ہوں گے 15 سے 20 ارب روپے، سوری 15 سے 20 روپے فی ڈالر نیچے آئے، اس کی قدر مزید کم ہو سکتی. اللہ کرے ایسا. اچھا سر، آ جاتے ہیں ذرا سپریم کورٹ. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. سپریم کورٹ کی پہلے احوال جانتے ہیں، پھر آج ہم نے زحمت دی ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب کو بھی، وہ بھی سن رہے ہوں گے، کیونکہ آج 2 بڑے اہم معاملات ہوئے جو میں ابتدائی میں بھی عرض کی. ایک تو جو نوٹ آیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا، جسٹس منصور بھی نوٹ لکھ چکے، اور پھر جو استدعا جسٹس منصور جو ہیں، یعنی جسٹس منصور تو ایک ایسے قداور شخصیت ہیں، بالکل اتنے بڑے دانشور. ان کی تحریری حکم و دانش کا مرکب تھی. عمر شامی صاحب کے استاد تھے وہ لمز میں، اور وہ دن رات بس ان سے، یعنی وہ ایک آئیڈیل تھے ایک لحاظ سے، ان کے دن رات قصیدے پڑھتے تھے. اور کیا ان کی شخصیت ہے، اور وہ ان کی عزیزداری ہے جسٹس جواد خواجہ صاحب سے. اس کو انہوں نے اظہار کیا کہ جب میں بیٹھا تھا اس دن بینچ میں، انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا کہ بھائی اعتراض کرو، کسی نے اس دن نہیں کیا، لیکن اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل صاحب کھڑے ہو گئے اور کیا. اور دیکھیے جب آپ کسی جج پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اٹھے نہ اٹھے، کہ وہ اٹھے بینچ سے یا نہ اٹھے. اچھا ایک بات تو بتا، وہ یہ کہہ سکتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بات. وہ کہتا ہے دیکھیے میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں سمجھتا ہوں میں انصاف کر سکوں گا، اس لیے میں اس طرح بینچ سے دستبردار نہیں ہوں. انہوں نے اس نوٹ میں لکھا کہ جو یہ پٹیشن تھی، چاہے وہ میرے عزیز داری ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کا تعلق ان سے یا ان کے خاندان سے نہیں، ایک مفاد عامہ کا معاملہ تھا نا. مگر انہوں نے یہ موقف اختیار نہیں کیا.
और अब आप देखिए जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा था, मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब चीफ जस्टिस थे और उसको लीड कर रहे थे बेंच को, और मौलवी साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया था भुट्टो हुकूमत ने, उस पर वो एतराज़ कर रहे थे, लेकिन मौलवी साहब ने उस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया और बैठे रहे, बिल्कुल बैठे रहे। अब भी तो ऐसा हुआ ना, एक और जज साहब भी हैं जो बेंच में होते हैं जिन पे एतराज़ात हैं, और तो चीफ जस्टिस खुद हैं, नहीं उसके अलावा भी उसके बाद हमारे नकवी साहब। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने तो ये भी बात है ना, ये भी बात है कि अगर जजों पर आप एतराज़ करें और वो उठ खड़े हो लाजिमन, तो कोई मुकदमा भी नहीं चलने वाला। हर जज पर आप फिर एतराज़ करेंगे, लेकिन एतराज़ कर देंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी तो है ना कि अगर इस कदर संजीदा एतराज़ात हों जिसका ताल्लुक मौजूदा निज़ाम अदल, मौजूदा सियासी मंजरनामे से हो, तो नहीं, वो तो फिर फैसला तो जज ही को करना है। अदालती निज़ाम जो है ना, वो तो इसी पर खड़ा है। चले मैं इस्लामाबाद ले चलता हूँ आपको, जनाब हमारे सीनियर रिपोर्टर बात करते हैं। देखें एक बात सुने फरमाइए कि हमारे जो फाजिल चीफ जस्टिस हैं जनाब बंदयाल साहब, हाँ जी, बड़े धीमे आदमी हैं बिल्कुल, और सच्ची बात है बाज़ अदाएँ तो उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगती, लेकिन हकीकत यह है कि वो बेंचों की तामीर और तखरीब के मामले में और फुल कोर्ट बैठाने के मामले में उन्होंने कोई मतलब है कि जो हिचकिचाहट दिखाई है वो उसके अच्छे नताइज मुरतब नहीं हुए। वो ज़ेरे बहस है, ज़ेरे बहस रहेगी। अगर इंतखाब के मामले में भी जी और किसी भी इस तरह का जो अहम वो फुल कोर्ट बैठा देते, यानी पंजाब में और KPK के इंतखाबात के मामले में भी, और ये मसला बड़ा हो गया है, ये मिलिट्री कोर्ट का मसला बड़ा हो गया है, लेकिन बड़ा मसला था नहीं। क्यों कि ये कोई अदालत ईजाद नहीं हो रही। यही तो कल अटॉर्नी जनरल कह रहे थे, हमारे कानून में 1952 हमारे दस्तूर के ताबे एक कानून मौजूद है, उसमें लोगों के खिलाफ मुकदमे चलते रहे हैं, उनको सजाएं मिलती रही हैं। पिछले दौरे हुकूमत 25 इमरान खान साहब के दौर में भी 25 लोगों के मुकदमे जो है फैसल हुए, सिविलियंस भी थे, ठीक है ना। यही तो मैं कह रहा हूं ना, ये कोई अनोखी बात नहीं हो रही, लेकिन अब क्योंकि ये सियासी मामला है तो हमारे खोसा साहब वो भी उठ खड़े हुए, एतजाज साहब भी उठ खड़े हुए, और दूसरे हमारे दोस्त भी उठ खड़े हुए। वो हसनात मलिक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं ना, उन्होंने बड़ा दिलचस्प और लतीफ़ जुमला अदा किया था इस प्रोग्राम में कि क्यों उठ खड़े हुए। अच्छा सर मैं वेट कर रहा हूं, लाहौर ही कहते हैं ना, जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं लाहौर ही, चीसन कॉलेज भाई लाहौर है, शहरों का कुतुब है, जो हवा यहाँ से चलती है, मुजद्दद साहब ने, मुजद्दद अफसानी ने इसे शहरों का कुतुब कहा है, जो हवा यहाँ से चलती है फिर चलती चली जाती है। वो बात तो ठीक है, लेकिन किसी ने इसे एक पहलू के ऊपर कहा कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। चलिए अच्छा जी, इमरान साहब और साहब खुश आमदीद आपको, माजरत आपको इंतजार करना पड़ा। लाहौर में बस रहा हो अच्छा तो फिर उससे भी मोहब्बत हो जाएगी। चलिए ठीक है। इमरान साहब सबसे पहले साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, मैं चाहता हूँ आप ज़रा कार्रवाई का मुख्तसर अहवाल सुन लें। जनाब हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद हुई है, तो ये जो मामला था ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस पर जस्टिस याहिया के क्या रिमार्क्स थे, खुलासा बयान कीजिए। यानी आप बात करते हैं एक तरफ एक तरफ जज्बात की वो तुंदी है जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने में आई, और फौज जो है जब अपने आला तरीन अफसरों के खिलाफ जी कार्रवाई कर रही है, नहीं कर चुकी है, ऐलान किया, ठीक है ना, हाँ, और उसके बाद मजीद आला तरीन अफसरों के अजीज़ों अकारब का जायजा लिया जा रहा है। एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ नुक्ता आफरीनी हो रही है, वो भी उसका भी अपना मामला है। तो हमें चीज़ों को एक तवाज़ुन में देखने की आदत डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि आंधी जो है, आंधी किस तरह उठी हुई है, ये तूफान उठा हुआ है। ये बात काफ़ी नहीं थी कि अगर फ़ौज ने अपने हाथ से, ये पहली बार हुआ है कि एक कोर कमांडर को बर्खास्त किया गया नौकरी से, 2-3 मेजर जनरल और हैं, 7 ब्रिगेडियर्स हैं, ये छोटी बात नहीं है सर, ये समझना स्पीक्स वॉल्यूम
کہ सिविलियंस जो हैं वो फिर बेगुनाह थे। उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ये भी कोई मेरे ख्याल, जबकि उनको अपील का हक भी हासिल हो, तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन बार इमरान बयान कीजिए अब मुख्तसर। जी थैंक यू सो मच जामी साहब। जस्टिस याया अफरीदी साहब की जानिब से ये कहा गया था कि जो गुज़श्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि उससे ये तासुर मिला है कि अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को रोस्टरम पर तलब किया था और उनसे सवाल किया था कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कौन सा कानून इस्तेमाल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से 102 अफराद की तफसीलात अदालत में पेश की गई और बताया गया कि मुल्ज़िमान के खिलाफ 2D2 के तहत कार्रवाई की जा रही है और 2D1 के तहत उन मुल्ज़िमान का ट्रायल होगा जिनका किसी तरह से फौज के साथ ताल्लुक होगा। तो इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए कि दिलचस्प बात यह है कि अभी ये सारी बातें हम हवा में कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि 2D2 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कौन कौन से ऑफेंस आते हैं और उसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, फिर इसका मतलब ये है कि अभी क्लैरिटी नहीं है, ना तो उन लोगों के नाम हमें मालूम हो सके हैं, ना ये मालूम हो सका है कि तफ्तीश किस मरहले में है। 102 लोग हैं ना, तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि मैं चैम्बर में आके ना आपको डिटेल दे देता हूँ। और इमरान करेक्ट मी, शायद ये भी एक तासुर है कि कहा गया कि ये पब्लिक नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये लिस्ट जो है वो एक सील्ड फाइल में दी गई थी चीफ जस्टिस साहब को, जिसके बाद मौजूद बेंच के अरकान ने वो फाइल देखी और जस्टिस आयशा की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि क्या वजह है कि इस 102 अफराद की लिस्ट को पब्लिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि जिनके ये डियर वंस हैं, जिनके ये औलादे हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि उनके बच्चे इस वक्त कहाँ पर हैं। क्या बेहतर नहीं होगा कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। तो इस पर जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि एक लम्ह से अगर इस लिस्ट को पब्लिक कर दिया गया तो उनकी तिश्नगी मजीद बढ़ सकती है। और अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो तरीकाकार बताया गया था, जो उन्होंने पहले बताया कि हम इनके खानदान के अफराद से राब्ता करके उन तमाम को आगाही देंगे और फिर उसके बाद ये तरीकाकार बनाया जा रहा है कि एक हफ्ते में एक बार मुलाकात की भी इजाजत होगी। अच्छा मुख्तसर ये बताएं कि ये समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई या ये ईद के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में होने जा रही है? जुलाई के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में इन समाअत का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि इन 2 हफ्तों में बेंच के मौजूद अरकान जो है वो दस्तयाब नहीं है। तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क बहुत शुक्रिया इमरान। साथ साहब आप सुन रहे थे गुफ्तगू। इससे पहले ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आर्मी अफसरान की सबसे अहम चीज़ इनका मोरल है। आर्मी अफसरान का मोरल डाउन करना भी जुर्म है। फ़ौज अपनी हाई मोरल की वजह से ही मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखती है। शामी साहब ने आपसे तकनीकी उमूर पर बात करनी है, लेकिन मेरा नुक्ता सबसे पहले यही साथ साहब कि ये तो फिर अगर तय हो गया कि आर्मी अफसरान का मोरल डाउन करना जुर्म है, तो इस 9 मई के हंगाम क्या उनका मोरल डाउन करने की कोशिश नहीं की गई? जो अदालत के सामने जामी साहब बात हो रही है, अब उसके कुछ चीदा चीज़ें हमें समझ आ रही हैं मेरे ख्याल है, जिसमें पिन्हा है आपके सवाल का जवाब। बात शुरू यहाँ से हुई थी कि क्या फौजी अदालतें आइन में और कानून में होनी ही नहीं चाहिए, और पहला पर्सपेक्टिव ये था कि नहीं जी बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, और कुछ पिटिशंस के अंदर इस तरह की प्रेयर थी। वहाँ से कहानी अब कुछ पहले 1-2 दिन के अंदर कुछ नीचे आई और ये पता चला कि फौजी अदालतें कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं है। ये पहले से 1952 के एक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती थी। 1952 से पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वगैरह के नीचे भी एग्जिस्ट करती थी। और सवाल फिर पीछे सिर्फ ये रह गया, ये नहीं कि फौजी अदालतें कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, सवाल इतना सा रह गया कि क्या जिन लोगों को आपने उठाया है या जिन लोगों को इस प्रोसेस के नीचे ट्राई करवाया जा रहा है, वो ये तो नहीं कि उन्होंने जुर्म किसी पीपीसी का कमिट किया था या एंटी टेररिज्म का किया था और आप उसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे ट्राई कर रहे हैं। अब सिर्फ इतना सवाल रह गया है। पहला एक सवाल ये कि क्या उन लोगों ने ऐसा जुर्म कमिट किया जिसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ट्राई करना होगा, और दूसरा ये कि क्या जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, क्या वो हमारे ड्यू प्रोसेस को 10A को मीट करता है, जो कि बज़ाहिरन लगता है कि उसके अंदर राइट ऑफ हेयरिंग भी है, राइट ऑफ काउंसिल भी है, राइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस भी है, अपील भी है। तो ये 2 बुनियादी सवाल हैं इफेक्टिवली जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। ये सवाल कि क्या फौजी अदालतें
बिल्कुल ही हमें अपने कानून से निकाल देनी चाहिए। मेरा ख्याल है यहाँ से बहस आगे मूव कर चुकी है। देखें, मगर साथ साहब, अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, उस पर कोई भी इल्ज़ाम हो संगीन से संगीन, तो उसके अहले खाना को ये इत्तला तो देनी चाहिए ना कि वो कस्टडी में है। नहीं, ये तो डिस्कस हुआ आज, ठीक है ना। और उसके साथ ये उससे मिलने की इजाज़त भी होनी चाहिए। और जज साहबान के तो रिमार्क से फिर आप मुकदमा चलाएं, उसको वकील करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। ये भी आज बात है। ये सारी बातें तो होनी चाहिए ना, और की जानी चाहिए थी। मैं वाज़ेह करता चलूं कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट का प्रोसीजर देखें, जो कि 1992 के आर्मी एक्ट के नीचे और फिर उसके नीचे रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत और इंस्ट्रक्शंस के तहत चलता है, और ये 2-4-5 दफ़ा अदालतों तक भी टेस्ट हो चुका है। तो ये जितने लवाजमात आपने अभी बताए कि राइट ऑफ हियरिंग होनी चाहिए, कि प्राइवेट काउंसिल को इंगेज करने का राइट होना चाहिए, कि आपके खिलाफ एविडेंस क्या है वो आपको कन्फ्रंट की जाए, कि आपको उस पर जिरा करने का मौका दिया जाए, कि आपके सामने एक इंडिपेंडेंट किस्म का वो हो, फोरम हो जो कि उसका डिसीजन करे, और आपके पास एक राइट ऑफ अपील हो। ये जो चीदा नुकात हैं ड्यू प्रोसेस के, हमारे आर्टिकल 10A के, ये तमाम प्रोसेसेस उस प्रोसीजर में मौजूद हैं तहरीरी तौर पे, ना सिर्फ कि प्रैक्टिस में है, तहरीरी तौर पे मौजूद हैं। अदालत के सामने सवाल ये है कि क्या वो प्रोसीजर जो इस वक्त मौजूद है, क्या उसमें कोई सुकम है, और अगर है तो कैसे पूरा किया जाएगा, और क्या ये लोग, क्या ऐसे तो नहीं कि आपने किसी भैंस चोरी के बंदे को ऑफिशियल सीक्रेट में उठा लिया है, ये इन लोगों ने क्या वाकई वो क्राइम कमिट किया है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स में फॉल करता है? ये दो बुनियादी सवाल रह गए हैं। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन कि क्या फौजी अदालतें सिरे से आइन में नहीं होनी चाहिए या कानून में नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है यहाँ से बहुत आगे जा चुकी है। सर, वो जो शाम साहब फुल कोर्ट वाला मामला है, उस पर मैं साथ सबकी राय लेना चाह रहा हूँ। क्या अब याहिया अफरीदी साहब ने भी कहा है कि फुल कोर्ट बना दी जाए। अगर फुल कोर्ट बना दी जाती तो कई मामलात ऐसे थे जो बाद में कन्फ्यूजन हुआ, पैदा ना होता। और अब भी अगर ऐसा कर लिया जाए तो क्या मुनासिब बात नहीं होगी? देखिए शामी साहब, सबसे पहली बात यह कि फुल कोर्ट तो इस वक्त तकरीबन बन ही नहीं सकती, और उसकी वजह यह है कि कुछ जज साहिबान पे गवर्नमेंट का तहफ़्फ़ुज़ है, जो कि हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर है। कुछ जज साहिबान जिनको इंक्लूड किया था वो खुद नहीं बैठना चाहते, आप किसी को ज़बरदस्ती बिठा नहीं सकते। अब फुल कोर्ट का इस लम्हे में तो मतलब ये है कि जितने जज साहिबान हाजिर हैं और बैठने को खुद तरजीह देते हैं क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या किसी और वजह से नहीं बैठ रहे, वो तमाम बचे हुए जज साहिबान इस वक्त फुल कोर्ट है। तो मेरे ख्याल में जो जज साहिबान मौजूद हैं इस्लामाबाद में प्रिंसिपल बेंच पे, और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मुनासिब समझें खुद के वो बैठना चाहते हैं, उन सब को बैठ के फैसला करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा साहब, इसको ये ठीक है, प्रिंसिपली आप शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन ये इसको कैसे आप एग्जामिन करेंगे? ज़ाहिर बात है डिस्कस तो हो रहा है, और ख़ुद जस्टिस आफरीदी साहब के नोट में भी आया कि ये चाहे मगोइयाँ हो रही हैं निज़ाम अदल के हवाले से, पहले चाहे जस्टिस फाइज़ ईसा साहब का जाना हो, सरदार मसूद साहब का हो, बाद में मंसूर अली शाह साहब का हो, और आज जस्टिस आफरीदी, वो बेंच का हिस्सा तो हैं लेकिन नोट के साथ उन्होंने ये बात की है। तो ये 9 में से अगर 4 लोग किसी वजह से उठ रहे हैं या इख्तलाफी नोट दे रहे हैं, डजंट इट स्पीक वॉल्यूम सर? सर्टेनली। आप सिर्फ इन 4 की अभी हम सिर्फ बात नहीं कर रहे। अगर आप पिछले 2 साल की जूरिस्प्रूडेंस देख लें तो उसके अंदर कम से कम 5-6 ऐसे ओकेजन्स हैं जहां पे तहरीरी तौर पे जजमेंट्स में या दीगर तहरीरी तौर पे जज साहिबान ने एक दूसरे की बेंच फॉर्मेशन से, जूरिस्प्रूडेंस से, फैसलों से इख्तलाफ किया। देखिए, हम इस बात के अंदर बतौर मीडिया, बतौर बार, बतौर सोसाइटी शायद मुनासिब नहीं हमारे लिए कि हम ये कहें कि जज साहिबान इसमें से कौन सी बातें तहरीरी तौर पे करते हैं और क्यों करते हैं और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि जज साहिबान के दरमियान में इख्तलाफ है इस बात पे, और इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि इख्तलाफ हमारी जूरिस्प्रूडेंस का हुस्न होगा अगर ये खुश उसलूबी से रिजॉल्व हो जाए, रादर दैन कि इसका फैसला साथ रिजॉल्व तो बाद में होगा। पहले तो इसके इजहार के तरीके जो हैं उन पे गौर कर लिया जाए। इजहार के तरीके तो फॉर्मेशन ऑफ बेंच से शुरू नहीं होते।
اب آپ اختلاف جو ہے ججوں کو کس طرح سے ظاہر کرنا چاہیے. اگر اسی طریقے سے ظاہر ہوگا، فی البدی ہوگا، فری سٹائل میں ہوگا، تو پھر تو ایک عدالت جو ہے اس کے مقام اور اس کے احترام پر سوال اٹھیں گے نا. بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیے صاحب بریک آ گئی ہے، چلیں ایک بریک آ گئی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بریک ہمارے پاس آ گئی ہے. آپ اپنا نقطہ تو واضح کر ہی دیا ہے. بریک کے بعد رہے سمیٹتے ہیں. شامی صاحب بات کر رہے تھے. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب 9 مئی کے جو افسوسناک واقعات تھے اس کی فرینزک رپورٹ بھی سامنے آ رہی ہے، آ جائے گی آفیشلی بھی. کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ اس میں جو ہجوم جب لبرٹی میں اکٹھا ہوا لاہور میں تو تب کی فوٹیجز ہیں، کیسے وہ پلان کر رہے ہیں، پرتشدد ماحول میں ہیں، موڈ میں ہیں، مزاج میں، اعجاز چوہے سب اس میں دیکھے جا سکتے ہیں. اور پھر لبرٹی سے گرجا چوک تک جانے کے جو شواہد ہیں وہ چونکہ پنجاب فرینزک لیب نے اس کے ایویڈنس جو ہیں فرینزک کر کے بتائے ہیں، ویڈیوز اور دیگر ایویڈنس کو دیکھ کے. اور پھر یہ بھی کہ اس میں 5:25 پر کچھ 4-4:30 بجے یہاں سے چلتے ہیں، 5:25 پر جب مال آف لاہور پہنچتے ہیں جو کور کمانڈر ہاؤس کے بالکل سامنے، ہاں اس کے ایویڈنس اور فوٹیجز، اس میں کون کون ہے، کیا کر رہا ہے، کس انداز میں یہ مجمع یا ہجوم اور پرتشدد انداز میں آگے بڑھا ہے، وہ سارے ایویڈنس اب ہیں. تو جب یہ فوٹیجز اور جو شواہد جن کی تصدیق فرینزک لیب کر رہی ہے یہ منظر یہاں پر آئیں گے تو آبویسلی صورتحال اور بڑھے گی. عدالت کے سامنے پیش ہوں گے. اچھا سر وہ بل پہ بات کرنی تھی لیکن آج وقت کم ہے. البتہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی بحث ہو رہی نا کیا کہ یہ ملٹری کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا جو سزا ملے گی، ہائی کورٹ میں کیا ہوگا، سپریم کورٹ میں کیا ہوگا، ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، ان کو یہ فضل، یہ ساری باتیں ہو رہی نا. اب آپ دیکھیں اسی شہر میں اور اسی ملک میں جو ہمارے وزیر اعظم ہے سابق نواز شریف صاحب، ان کے خلاف مقدمہ چلا. سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت براہ راست سماعت کرتے ہوئے ان کو نااہل قرار دیا اور اپیل کا حق سے محروم کر دیا. وہ اس میں اپیل کا حق ان کو حاصل نہیں تھا. سپریم کورٹ کو 184(3) کے تحت یہ لیگی حلقوں کے لیے بڑا حوصلہ شخصی معاملات میں فیصلہ دینے سے گریز کرنا چاہیے. ٹھیک مناسب ہوتا سپریم کورٹ یا تو کوئی کمیشن بنا دیتی یا ہائی کورٹ میں معاملہ بھیج دیتی تاکہ پھر اس کے خلاف اپیل کی جا سکے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، پھر جہانگیر ترین کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا. کسی کو، میرے پیارے بھائی ارتداد احسن کو، لطیف کھوسہ کو، کسی کو خیال نہیں آیا تب کہ یہ اپیل کا حق ان کو بھی ملنا چاہیے. ان کے خلاف فیصلہ سماعت نہیں ہونی چاہیے. نہیں ملنا چاہیے. سپریم کورٹ کو براہ راست مقدمہ نہیں سننا چاہیے. یہ ایک شخص ہے جو لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کر برسر اقتدار. ایک بریک لے رہا ہوں میں سر اس پہ کیونکہ یہ اور اس کا اقتدار ختم ہو رہا ہے، لیگی اس کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں. لیگی حلقے کو آج آپ نے دلیل کے ذریعے اسٹیروائڈ کا انجیکشن لگا دیا. جو بھی کچھ ہوا یہ حقیقت ہے نا. ایک بریک لے لوں میں پھر. میں کو گھر سے تو نہیں لے کے آ گیا ایک ایجاد کر کے. نہیں ایک بریک لے رہا ہوں، ایک بریک لے رہا ہوں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی ہے اس میں ہمارے محمد اشفاق صاحب ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، وہ خبر لے کے آ جائے تھے کہ ان کی واپسی تب تلک نہیں ہوگی جب تک اس چیز کو میک شور نہ کیا جا سکے کہ جو واپس آئیں تو وہ گرفتار نہ ہوں. اس میں حفاظتی ضمانت کی درخواست کی آپشن ہے اگر عدالت دے دے گی حفاظتی اور ضمانت اگر وہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو گرفتار ہو جائیں گے. وہ گھر کو پہلے گرفتار نہیں ہوئے تھے. گھر کو سب جیل کرنے والی آپشن بھی ہے. لیکن بحثوں میں الجھے ہوئے بھائی. بتا رہا ہوں ان کا پلاننگ کیا ہے. گھر کو سب جیل قرار دے دیں گے. ہاں تو جیل میں نہیں گئے. پرویز مشرف نے جب تختہ الٹا ان کا آسمان نہیں دیکھ سکے کئی دنوں تک. ٹھیک ہے تو اب بھی اور ان کو ہتھ کڑی لگا کے اور لے جایا گیا کراچی. بھی آ جاتے پھر سر. اب یہ اقدامات نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد نہیں آئے، جیل نہیں کاٹی. تو اب بھی آ جائیں. حساب تو کر لینا یار. کس بات؟ کیوں اتنے کیلس ہو گئے ہیں؟ کون سر؟ کتنے مہینے جیل کاٹے ہیں، برسوں عمر قید کی سزا ملی. پھر کیا تماشے لگائے ہم نے اس ملک میں. نہ کوئی قانون چھوڑا ہے،
نہ کوئی آئین چھوڑا ہے. ترین صاحب کا بھی ذکر کر لینا. ترین صاحب جو ہیں ان کو جیل تو نہیں جانا پڑا نا, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. میں کہہ رہا ہوں انہیں بھی فائدہ ہوگا اس بل کا, ان کو بھی فائدہ ہوگا. اچھی بات ہے, آئیں تحریک استحکام کی قیادت کریں. اس کا منشور آخری مرحلے میں آ گیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کا عبدالعلیم خان اس کے صدر ہیں. ابھی تو وہ ایک میں دیکھتا سوشل میڈیا پہ ایک شخص فائل لے کے لہراتا تھا, میرا پلاٹ میرا پلاٹ. پھر تو انہوں نے کہا بھائی یہ آسٹریلیا, ہم تو اس کو کہتے ہیں پلاٹ لے لو, یہ کہتا ہے آسٹریلیا ڈالر میں پیسے دو, واپس کرو. میں نے کہا چلیے بھائی سیاست میں آئے ہیں, میرا وقت ختم ہو تو یہ کچھ تو ہوگا. کل ملتے ہیں ناظرین, آپ سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.